अष्टम श्रेणी विज्ञानर प्रथम विषय शस्य उत्पादन और परिचालना। यार प्रश्न उत्तर देखिबा। एक नंबर देला शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करने को डैश कहा जाए। ये दे देछि लिखिब फसल कहा जाए। कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करने को फसल कहा जाए। फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश रो प्रथम पदक्षेप अटे ना प्रस्तुति। मृत्तिका प्रस्तुति प्रथम पदक्षेप अटे। नष्ट होइथिबा मंजी गुड़िक पानी उपरे डैश को लागे। लिखिब भासीबा को लागे। नष्ट होइथिबा मंजी गुड़िक पानी उपरे भासीबा को लागे। फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यालोक डैश सह मृत्तिकास्थ डैश आवश्यक। लिखिब सूर्यालोक एवं जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक। तापरे 2 नंबर देला क स्तंभ आउ ख स्तंभ देला। खरीफ फसल किए किए सब आ रबी फसल रासायनिक सार जैविक सार। एपटे लिखिब खरीफ फसल है धान और मक्का। रबी फसल है गहम बुट और मटर। रासायनिक सार यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। जैविक सार प्राणीर मल और गोबर मूत्र एवं उद्भिद अवशेष। 3 नंबर देला प्रत्येक रबी फसल खरीफ फसल गोटे लेखाएं उदाहरण दियो। खरीफ फसल है धान आउ मक्का। रबी फसल है बुट आउ मटर। तापर आसला 4 नंबर गोटे बा दुईटी वाक्यर उत्तर दब। सबुज सार काहाकू कहंती। लिखिब धणिचा और छणपट जातीय उद्भिदर विघटन उत्पन्न सार को सबुज सार कहा जाए। कंबाइन मेसिन रो कार्य कौन। लिखिब कंबाइन मेसिन द्वारा धान काटिबा और उड़ाइबा उभय कार्य करा जाई थाए। अमल परे मंजी को पवन रे उड़ा जाए काहींकी। लिखिब अमल परे मंजी रे मिसी थिबा अगाड़ी और धूस को अलगा करिया पई से गुडी को उड़ा जाए। उत्तम मंजी बाछिब किपरि। लिखिब उत्तम मंजी बाछिबा पई मंजी गुडी को पानी रे पक्का जाए। जे मंजी गुडी को पानी रे बुड़ी जाए से गुडी को होउची उत्तम मंजी। बुंदा जलसेचन कहिले कौन बुझ। लिखिब जल बिंदु बिंदु होई उद्भिद मूल रे पड़िबा को बुंदा जलसेचन कहा जाए। एथिरे जल आदौ नष्ट होई न थाए। तापरे देला संक्षिप्त रे उत्तर दब। मृत्तिका प्रस्तुति। लिखिब मृत्तिका प्रस्तुतिर प्राथमिक सोपान हेउची माटी को तल ऊपर करी एहाको फसफसिया हल्का करिबा। एही कार्य को हल करिबा कहा जाए एवं एहा लंगल द्वारा करा जाए। मृत्तिका प्रस्तुतिर उपकारिता। एक रे लिखिब मृत्तिका हल्का हेबा द्वारा गछर चेर मृत्तिकार अधिक गभीर को जाई पारे एवं सहजरे श्वासक्रिया करि पारे। तापर लिखिब जिया और अणुजीव मानकर वृद्धि घटे। एमाने मध्य माटी को तल ऊपर करी हल्का करिबा सहित ह्यूमस वृद्धि करंती। मृतजीवी मानक शरीर रे थिबा विभिन्न पोषक पदार्थ मृत्तिका को फेरी थाए। मृत्तिका तल ऊपर और हल्का हेबा द्वारा पोषक परिपूर्ण मृत्तिका ऊपर को आसे जहाँकि उद्भिद द्वारा सहजरे गृहीत होई थाए। 4 लिखिब हल्का माटीर आर्द्रता अधिक दिन पाई रहे जहा द्वारा फसलर अभिवृद्धि घटे। तापर ख नंबर दउची मंजी बुणा कौन कौन केमिति सब करा जाए। लिखिब फसल उत्पादन रे मंजी बुणा हेउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। मंजी बुणिबा पूर्वरु ए सब आवश्यकता जान। कौन ना मंजी गुड़िक उन्नत मानर सुस्थ और संक्रमण मुक्त हेबा आवश्यक। एगुड़िक अधिक अमलक्षम हेबा आवश्यक।
ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କବକମାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାର ଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ବୁଣାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗହଳିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ତୃଣକ ଦମନ ସବୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଉପାୟାର କରାଯାଏ ଲେଖିବ। ଫସଲରେ ଥିବା ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ତାର ଉପାୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାତରେ ଉପାଡ଼ି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତୃଣକମାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଫସଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇ କେବଳ ତୃଣକକୁ ଦମନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ତୃଣକମାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 2,4-D। ତୃଣକମାରୀକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। ତୃଣକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକମାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା ୱିନୋଇଙ୍ଗ। ୱିନୋଇଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ସେଥିରୁ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରିବାକୁ ୱିନୋଇଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଫସଲ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାଥିରେ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ। ଏପଟେ ଲେଖିବ ରାସାୟନିକ ସାର, ସେପଟେ ଲେଖିବ ଜୈବିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ଜୈବିକ ସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଲେଖିବ। ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଲବଣ ବା ଅଜୈବ ଯୌଗିକ। ଏପଟେ ଲେଖିବ ଜୈବିକ ସାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏପଟେ ଲେଖିବ ଏହା ମୃତ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଗୋବର ଭଳି ପ୍ରାଣୀଜ ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଜୈବିକ ସାରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶିଯାଏ। ଜୈବିକ ସାର ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଟିରେ ଡେରିରେ ବା ବିଳମ୍ବରେ ମିଶିଥାଏ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏହାକୁ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିରେ ଗଛ ବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ନଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆଉ କେମିତି ବା ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ ଲେଖିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ ନା ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବାରେ ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି
ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼େ। ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ହେଲା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ। ଜଳର ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। 8 ନମ୍ବର ଦେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ଫସଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜଳସେଚନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ ଓ ଏହା ଶୀତ ଋତୁରେ କରାଯାଏ। କାରଣ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ ଗହମ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଗଛ ମରିଯାଏ। କାରଣ ଜମିରେ ଜଳ ଜମିଗଲେ ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଗଛର ମୂଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ଲବଣ ମାଟିରେ ଜମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗହମ ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଲେଖିବ ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ମାଟିରେ ପୋଷକର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟେ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରେ ମିଳୁଥିବା ଖଣିଜ ଲବଣରୁ କେତେକକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ କେତେକ ଲବଣର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 2 ବା 3ଟି ଫସଲ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଭାବ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେବ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପୋଷକର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଧାନ ପରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅଭାବ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଦେଉଛି ତୃଣକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ? ଲେଖିବ ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥିବା କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରେ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଜଳ ପୋଷକ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେତେକ ତୃଣକ ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତୃଣକ ଦମନର କେମିତି ଉପାୟ କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜି ବଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଶୁଖି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବା ତୃଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଫସଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇ କେବଳ ତୃଣକକୁ ଦମନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ତୃଣକ ମାରି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେବ 2,4,4.D। ତାପରେ ତୃଣକ ମାରିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। ତୃଣକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।